بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج کی بڑی خبر یہ ہے کہ مودی کے غرور کا سر نیچا ہو گیا ہے۔ وہ مودی سرکار جس نے امن سے دشمنی کی بات کی اور اب بات چیت کی بات کر رہا ہے۔ مودی سرکار نے پاکستان کو مذاکرات کے لیے پیغام بھجوا دیا ہے۔ وزیراعظم کی معاون خصوصی برائے قومی سلامتی ڈاکٹر معید یوسف نے آج بھارتی صحافی کو انٹرویو میں یہ انکشاف کیا ہے کہ بھارت اب وزیراعظم کے ساتھ مذاکرات کے لیے پیغام بھیج رہا ہے، جو ایک بڑی تبدیلی ہے۔ وہ رائزنگ اور شائننگ انڈیا جسے مودی نے اپنی ہندوتوا کی پالیسی سے تباہی کے دہانے پر لا کر کھڑا کر دیا ہے۔ وزیراعظم عمران خان نے جب مودی کو پاک بھارت کشیدگی کم کرنے کے لیے مذاکرات کی دعوت دی تو مودی نے اسے ٹھکرا دیا تھا، لیکن 5 اگست 2019 کو مودی کی کشمیر پر فوج کشی اور مظالم کی انتہا نے پاکستان کو مجبور کر دیا کہ اب مودی سے بات نہیں ہوگی۔ لیکن اب ایک بار پھر سے مودی سرکار مذاکرات کے لیے پیغام بھیج رہی ہے۔ سیکیورٹی ایڈوائزر ڈاکٹر معید یوسف نے بھارتی صحافی کو انٹرویو دیتے ہوئے بتا دیا کہ بھارت پاکستان میں دہشت گردی کروا رہا ہے اور اس کے ثبوت بھی پاکستان کے پاس موجود ہیں۔ یعنی مودی نے بھارت کو ایک دہشت گرد ریاست بنا دیا ہے جو دوسرے ممالک میں دہشت گردی کے لیے نیٹ ورک چلا رہا ہے۔ اب پاکستان ان ثبوتوں کو پوری دنیا کے سامنے لے کر جا چکا ہے اور بھارت کے شفاف چہرے کو بے نقاب بھی کر چکا ہے۔ بھارت کو اس وقت سفارتی محاذ پر بڑی شکست کھانی پڑی ہے اور مودی کا جنگی جنون اب خاک میں مل رہا ہے۔ اب پاکستان ثبوت کے ساتھ یہ ثابت کر رہا ہے کہ بھارت نے اے پی ایس حملے کو سپانسر کیا تھا۔ حملے سے پہلے ٹی ٹی پی کمانڈر کو بھارت سے آنے والی فون کالز جو ہیں وہ بھی ریکارڈ کا حصہ ہیں، ریکارڈ کی گئی تھی۔ بھارتی انٹیلیجنس ہینڈلرز نے گزشتہ 2 برس میں کراچی میں چینی قونصل خانے، گوادر میں پی سی ہوٹل اور اسٹاک ایکسچینج پر حملے کروائے۔ پی ایل اے کے دہشت گرد نے نئی دلی کے ایک اسپتال میں علاج بھی کروایا اور حال ہی میں راؤ افسران کی نگرانی میں افغانستان میں ٹی ٹی پی اور دہشت گرد تنظیموں کو ضم بھی کیا گیا اور اس کے لیے $10 لاکھ جو ہے وہ دیے گئے۔ اب بھارت سفارتی جنگ میں بکھلاہٹ کا شکار ہے۔ ایل او سی ہو یا پھر ایل اے سی، بھارت کی مشکلات ہر جگہ پر بڑھ رہی ہیں۔ اگر بھارت کے ساتھ مذاکرات ہوئے تو کیا ایسی شرائط ہیں جو پاکستان کی جانب سے پیش کی جائیں گی؟ ان تمام معاملات پر خود سیکیورٹی ایڈوائزر ڈاکٹر معید یوسف صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، جن کے انٹرویو کی اس وقت بھارتی میڈیا میں بہت زیادہ گونج ہے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر معید یوسف صاحب پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے۔ بھارت کا جنگی جنون ڈاکٹر صاحب کسی سے بھی ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ پاکستان جو ہے وہ بار بار بھارت کو مذاکرات کی پیشکش کرتا رہا اور وہاں سے بار بار جو ہے وہ ٹھکرائی جاتی رہی۔ یہ جو نئی خواہش جس کا اظہار کیا جا رہا ہے، مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ کیا خواہش ہے، کس لیول پر جو ہے اس کی دعوت دی گئی ہے اور اب کس قسم کے پیغامات جو ہیں وہ پاکستان کو بھجوائے جا رہے ہیں؟ جی اللہ کرے کوئی یو ٹرن آئے، میرا خیال ہے وہ ذرا غلط اس کا مطلب لے لیا گیا ہے۔ دیکھیے اس طرح بہت دفعہ ہوتا ہے کہ کہیں سے کوئی تھرڈ ایکٹر کوئی یہ ٹیسٹ کرتا ہے، جی بات ہونی چاہیے، آپ تیار ہیں نہیں ہیں، پتہ کرتے ہیں۔ میں نے یہ تو نہیں کہا کہ کوئی ڈائریکٹلی ایسی بات ہوئی، ہم تو کوئی کسی قسم کی گفتگو نہیں کر رہے، کوئی بیک چینل نامی قریبی بھی چیز ایسی نہیں ہے، لیکن اللہ کرے کہ ان کو یہ خیال آ جائے فوری طور پہ بات ہونی چاہیے۔ اس کی کنڈیشنز ہم نے ان کے سامنے رکھ دی ہیں کہ جب آپ ایک انوائرمنٹ کریٹ کر لیں گے جس چیز کی بات ہونی ہے، جن لوگوں کی بات ہونی ہے، وہ آپ کی شکل دیکھنے کو تو پہلے تیار ہو جائیں تو ہم سے بات کر لیں گے۔ دہشت گردی آپ یہاں کر رہے ہیں، بات آپ کرتے ہیں دہشت گردی کی، آج کے بعد پاکستان بات کیا کرے گا کہ آپ دہشت گردی کرتے ہیں، اسٹیٹ اسپانسر آف ٹیررزم ہے، یہ معاملات حل کریں ورنہ دنیا کے سامنے آپ کا چہرہ جو ہے وہ بے نقاب ہوتا جائے گا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، جیسے کہ آپ نے بتایا پاکستان کے پاس واضح ثبوت ہیں، ٹھوس ثبوت ہیں، جو دہشت گردی کے انسیڈنٹس بھارت نے کروائے ہیں ان کی بھی تفصیلات آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ وہاں پر بیان کی۔ مجھے یہ بتائے گا کہ اب پاکستان کے پاس کیا آپشنز کھلے ہیں، کس طریقے سے بھارت کے اوپر انٹرنیشنل فورمز پر جا کر پابندیاں لگوائی جا سکتی ہیں اور اس چیز کو بتایا جا سکتا ہے کہ کس طریقے سے جو اسپانسر ہے اس دہشت گردی کو کیا جا رہا تھا؟ اچھا یہ بات کرنا قبل از وقت ہے، اس پہ بہت سے اسٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں جیسے آپ کو معلوم ہے، وزارت خارجہ نے اس میں یہ تو وزیر اعظم صاحب تک بات آئے گی، اس پہ ہم دیکھ رہے ہیں وہ سارا کچھ۔ بہرحال آپ کو ڈائریکشن صاف نظر آ گئی ہے، اس سے زیادہ دو ٹوک الفاظ میں ان کے سامنے چیز نہیں رکھی جا سکتی تھی۔ وہ تو آئے تھے بات کرنے اور آج کرن تھاپڑ صاحب نہیں تھے، وہ اپنی بولی نہیں بول رہے تھے، ٹھیک ہے، لیکن وہ آئے تھے یہ بات کرنے کہ پاکستان دہشت گردی پہ کچھ نہیں کر رہا وغیرہ۔ ان کو تو ان کے خام و خیال میں بھی نہیں تھا کہ آج بات کیا ہونی ہے، اور وہ انٹرویو میں واضح ہو گیا اور نظر آ رہا تھا کہ کس طرف بات ہے ان کے چہرے سے۔
अच्छा डॉक्टर साहब, पहली बार पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा के फॉरम को जो है वो इस्तेमाल किया और वहाँ पर जो है वो भारतीय दहशतगर्दी के सबूत रखे हैं। भारत तो ये खेल दहाइयों से खेल रहा है पाकिस्तान के अंदर। आखिर पहले क्या लगता है आपको, क्यों उस तरीके से जो है वो भारत को रोकने की कोशिश नहीं की गई? आलमी प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करते हुए कोई लगाम डालने की कोशिश नहीं हुई? इससे पहले भी बहुत सारे सबूत हमारे हाथ लगे, कुलभूषण जाधव से बड़ा कोई जो चीज़ है वो नहीं हो सकती, लेकिन उस मौके को भी ज़ाया किया गया। देखिए आयशा, मैं पहले की बात कर नहीं सकता, मैं तो सिस्टम में नहीं था। फैसले होते हैं, उनका मंतक होता है और वो सारी चीज़ें तो हर एक के सामने नहीं होती हैं। तो मैं तो नहीं था उस वक्त, मैं नहीं कह सकता। अभी का मैं आपको बता सकता हूँ, शवाहिद हमारे पास, सबूत हमारे पास, आज हमने खुल के ये बात कर दी। और जहाँ जहाँ जिस जिस जगह पे ये जाना चाहिए, जिस फोरम पे वहाँ जाएगा, एक टाइमिंग का भी इशू होता है। दुनिया कब आपकी बात सुनने को तैयार है या नहीं, उसका सिर्फ असूलों पे जो है वो मुनसर नहीं होता, उसका इन्हिसार इस चीज़ पे होता है उनके मफादात, वो क्या देख रहे हैं अपने लिए। तो अब भारत जहाँ पहुँच गया है, तमाम दुनिया की वेस्टर्न प्रेस ले लें, जो ले लें, वो पिछले 2 साल से बड़ी कोशिशें हैं पाकिस्तान की, वजारत ख़ारजा की, कश्मीरी डायस्पोरा सबसे आगे, उनका अब चेहरा बेनकाब हो रहा है। कोई नहीं सुन रहा, कोई नहीं कहता दहशतगर्दी कश्मीर में, कोई नहीं कहता कि भारत जो है वो बड़ा ह्यूमन राइट्स का चैम्पियन है। सबको नज़र आ रहा है। हाँ, ये बात दुरुस्त है, मफादात अभी भी हैं, कोई ये नहीं कहेगा जी आज भारत वो कर ले जो पाकिस्तान कह रहा है, लेकिन इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता ये तब्दीली आएगी। वी हैव नो रीज़न टू बी ऑन द बैक फुट। सही। डॉक्टर साहब, गुज़श्ता रोज़ भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह का एक स्टेटमेंट सामने आया जिसमें ये इल्ज़ाम लगाया गया कि पाकिस्तान और चीन एक मिशन के तहत भारत के साथ जो है वो सरहदी तनाज़ात को पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे ये बताइएगा कि क्या सूरत हाल है इस वक्त LAC और LOC के हवाले से अगर बात की जाए, क्या कोई जंग का खतरा मंडला रहा है? ये एक ऐसे ही जो स्टेटमेंट्स दिए जाते हैं भारत की तरफ से, वो स्टेटमेंट था या इसके पीछे भी कुछ है? उनकी किस्मत अच्छी है, उन्होंने सवाल नहीं पूछा, जवाब उसका भी तैयार था। अच्छा। ये जो टू फ्रंट कहते रहते हैं, क्या किया पाकिस्तान ने टू फ्रंट करने के लिए? हम फायदा नहीं उठा सकते थे? उठा सकते थे। क्या किया? कोई फौज वहां मूव की, कोई उनको तंग किया, कुछ किया? नहीं। भाई वी आर रिस्पॉन्सिबल स्टेट, हम नहीं चाहते यहाँ कोई खित्ते में इस तरह का जो जंग हो। चीन भी इससे ज़्यादा मैच्योर पार्टनर पाकिस्तान को दुनिया में नहीं मिल सकता। वो खुद नहीं है क्या कभी कहता कि पाकिस्तान जो है कोई ऐसी चीज़ उनके लिए करे। देखें, ये होता है रियासती कैरेक्टर। क्यों कह रहा है हिंदुस्तान बार बार ये बात? इसलिए कि अगर वो इस जगह होते तो वो ज़रूर टू क्रिएट कर देते, ये सोच है। इसलिए उनको लगता है दूसरा मुल्क भी करेगा, हमने तो ना किया ना करेंगे। अगर वो, मुझे तो लगता है वो चाहते हैं हम कुछ कर दें ताकि वो ये कह सकें कि जी वो देखें वो उधर क्या हो रहा है और कश्मीर से नजर हट जाए दुनिया की और चाइना से हट जाए वगैरह। तो इतनी बेवकूफ़ी तो यहाँ नहीं होने वाली। तो जाहिर है बहरहाल वो सवाल जवाब हुआ नहीं उस चीज़ पे, तो कोई बात नहीं। अच्छा, भारत के बारे में भी तो ये कहा जाता है ना कि वो अमेरिका की पुष्पनाही की वजह से खित्ते में चीन के साथ तनाज़ात को बढ़ा रहा है, अमन को सबोताज करने की कोशिश कर रहा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान खुलकर चीन के साथ खड़ा है। तो इस तनाज़ुर में पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात जो हैं दो तरफा, वो अब कैसे हैं? उनको किस तरह से डील किया जा रहा है या आगे फ्यूचर में चलकर क्या एक्सपेक्ट किया जाएगा? देखिए, पहले तो मैं ये कहूँ कि ये जो हिंदुस्तान काउंटर वेट वाली बात है ना, ये काउंटर वेट वो होता है जो अंदर से खोखला ना हो। काउंटर वेट होने के लिए भी तो कोई ताकत चाहिए। तो जिस तरफ हिंदुस्तान चल पड़ा है वो तो अपने लेने के देने पड़ जाएंगे। जो भी उनको काउंटर कराना चाह रहा है वो तो इस काउंटर के काबिल ही नहीं रहेंगे। और हिंदुस्तान की भी मैं आपको बता दूं, ये जो बात है ना कि बिडिंग हो रही है, वो SCO का, वो जो मैप का हमारा नक्शे का उस मीटिंग में मसला हुआ था, वो भी SCO को उन्होंने स्नब किया था। और क्या है, लेकिन ये इतनी आसान बात नहीं है। एक तरफ वो ट्रम्प साहब वीज़ों पे और ट्रेड पे उन पे सैंक्शन लगा रहे हैं। तो ये हमें बहुत ज़्यादा इस पे वो बढ़ा चढ़ा के नहीं सोचना चाहिए कि वो उनमें बहुत दरारें, बहुत मसाइल हैं। वो कोई किसी किस्म की नेचुरल पार्टनरशिप, नेचुरल अलायंस नहीं है। हो कैसे सकती है? आप देखें तो सही हिंदुस्तान कहाँ जा रहा है। अमेरिका में खुद नहीं पता अभी इलेक्शन होना है, किस तरफ बात जानी है। तो पाकिस्तान अमेरिका ताल्लुकात मजबूत इंशाल्लाह रहेंगे। अफगानिस्तान में हमें क्रेडिट मिला है और मिलना चाहिए। और बहरहाल अमेरिका एक सुपर पावर है, पाकिस्तान की सबसे बड़ी एक्सपोर्ट मार्केट है। हम किसी इस तरह के चक्कर में नहीं है कि उसके साथ, उसके खिलाफ। पाकिस्तान दुनिया को इकोनॉमिक बेसिस प्रोवाइड कर रहा है, इकोनॉमिक सिक्योरिटी पे फोकस कर रहा है। जिसका दिल करता है यहाँ इन्वेस्ट करे, हमारे लिए अच्छा है। सही है। अच्छा, अब जैसे कि आप बहुत वजाहत कर चुके हैं इस चीज़ की कि क्या क्या शराइत हो सकती हैं अगर मुज़ाकरात की तरफ बढ़ा जाता है। CPEC को सबोताज करने की कोशिशें तो बेशुमार हुई हैं। कोई इंटरेस्ट भी हो सकता है भारत का, और अगर मुज़ाकरात की तरफ बढ़ते हैं तो क्या फ्यूचर में इवेंचुअली भारत इसका कोई हिस्सा भी हो सकता है या बेल्ट एंड रोड मंसूबों का हिस्सा बन सकता है?
اچھا آپ کدھر پہنچ گئی ہیں؟ ابھی تو یہ دعا کریں کہ بیٹر سینس پریویلز، وہ جو بیسک کام ہے وہ تو کر لیں، کشمیریوں کو انسان تو سمجھنا شروع کریں، پھر آگے سوچیں گے کون سا کہاں کس نے کرنا ہے۔ یہ بڑی اٹریکشن ہو سکتی ہے نا ڈاکٹر صاحب، یہ ایک بڑی اٹریکشن ہو سکتی ہے۔ اور یہ جب ہم انڈیا کہتے ہیں ادھر بھی 70% لوگوں نے تو ان کو ووٹ نہیں دیا تھا، وہاں بھی بہت سینسیبل لوگ ہیں، آخر پہلے بھی ہم نے بات چیت ان سے کی ہے، تو انشاءاللہ یہ ٹرانزیٹری چیز ہے، مجھے پوری امید ہے، یقین ہے انشاءاللہ یہ دل ٹو دے سینسز کوئی آئے گا وہاں پہ کوئی نہ کوئی چینج، ورنہ اس طرح تو مطلب دیکھ لیں کوئی ہمسایہ ہے جو ان سے بات کر رہا ہے، اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں، ہم یہاں بیٹھے ہوئے مجھے تو خوش ہونا چاہیے ایز اے پاکستانی آفیشیل، ہم تو پھر کہہ رہے ہیں یار ہم امن کے لیے کھڑے ہیں، ہم صلح چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ مل بیٹھ کے کام ہو، لیکن اس کی کنڈیشنز ہیں، اس کے پری ریکویزٹس ہیں، وہ چیزیں پوری کریں، ہم سے بات کر لیں، نہیں کریں گے پیچھے رہ جائیں گے، الحمدللہ ہم تو آگے جا رہے ہیں اور انشاءاللہ جاتے رہیں گے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر معید یوسف صاحب، بڑی وضاحت سے جس طرح اپنے اس انٹرویو کا حوالہ دے کر ساری باتیں جس طرح ڈاکٹر صاحب نے یہاں پر کلیئر کی، تو جو انٹرویو کرن تھاپر کو دیا تھا ڈاکٹر صاحب نے، اس کی بھی تعریف یہاں پر کرنا بالکل بنتا ہے۔ آپ کو یہ بتا دیں کہ یہ کسی بھی بھارتی چینل کو دیا گیا ہے، 15 مہینے کا ایک بیچ میں گیپ تھا، اور اس کے بعد یہ انٹرویو دیا گیا تھا کسی بھی پاکستانی جو پاکستان کی طرف سے کسی بھی ریپرزنٹیٹیو نے جو انٹرویو دیا تھا، تو یہ 15 مہینے کا ایک گیپ تھا جس کے بعد دیا گیا، اور بڑے زبردست قسم کے انٹرویو، بہت دو ٹوک قسم کی باتیں جو ہیں وہ ڈاکٹر صاحب نے اس انٹرویو میں کی، اور انہوں نے بتا دیا کہ کس طریقے سے انڈین اسٹیٹ جو ہے اسپانسر کرتی رہی ہے پاکستان کے اندر دہشت گردی کو، جو انسیڈنٹس تھے ان کا بھی حوالہ جو ہے وہ ایک ایک کر کے دیا گیا، جس طرح APS انسیڈنٹ ہوا اس کا حوالہ دیا گیا۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا ہمارے پاس سارے ثبوت جو ہیں وہ موجود ہیں، پھر کراچی اسٹاک ایکسچینج، PPC ہوٹل گوادر، تو یہ تمام جو ریفرنسز ہیں وہاں پر کوٹ کیے گئے۔ یقیناً یہ انٹرویو جو ہے وہ بھارت میں بھی نشر ہوا ہوگا، اور پتہ چلا ہوگا عوام کو کہ کتنا کانفیڈنٹلی جو ہے وہ پاکستان ایک موقف پیش کر رہا ہے کہ بھارت کے خلاف پاکستان کے پاس ثبوت ہیں، اور پاکستان یہ ثبوت لے کر عالمی فورمز کے پاس جا رہا ہے۔ ایک چھوٹا سا یہاں پر بریک لیں گے، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب صاحب بھی اس تمام صورتحال کے اوپر تجزیے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، ساتھ رہیے، بریک کے بعد ملتے ہیں۔ ویلکم بیک۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور جیسا کہ ڈاکٹر معید یوسف کے کرن تھاپر کے ساتھ انٹرویو کا ہم ذکر کر رہے تھے، ڈاکٹر صاحب سے ہماری اس حوالے سے بات بھی ہوئی، تو اس انٹرویو کو لے کر کافی گرما گرمی جو ہے وہ بھارتی میڈیا میں بھی چل رہی ہے۔ بھارتی میڈیا کی جو پاکستان بیشنگ پالیسی ہوتی ہے، پاکستان دشمن پالیسی ہوتی ہے، وہ تو ہم سب کے علم میں ہی ہے کہ کس طریقے سے مرچ مسالے لگا کر پاکستان کے حوالے سے جو ہے وہ خبریں شائع کی جاتی ہیں۔ اس وقت کس طریقے سے تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہوگا، جہاں سے بھی ان کو لگا ہوگا کہ شاید کوئی مذاکرات کی جو پیشکش ہے وہ ہوئی ہے، تو کافی گرما گرمی جو ہے وہ انڈین میڈیا کے حوالے سے بھی چل رہی ہے۔ خاص طور پر ہندوستان ٹائمز کا اگر میں حوالہ دوں تو وہاں پر بھی اس کو اسی طریقے سے رپورٹ کیا گیا ہے کہ معید یوسف صاحب کا ریفرنس دیتے ہوئے کہ انڈیا ہیز سینڈ اے میسج ٹو پاکستان ود اے ڈیزائر فار کنورسیشن بٹ ریفیوز ٹو گیو ڈیٹیلز، جس طرح کہ انہوں نے ابھی بھی ہمیں بھی ڈیٹیلز دینے سے اجتناب کیا ہے، لیکن پورے طریقے سے بھی اس چیز کو ڈینائی نہیں کیا۔ یقیناً دو ملکوں کے بیچ میں اگر کوئی بات ہوتی ہے تو کوئی اور بھی چینل جو ہیں ان کو استعمال کیا جاتا ہے بات چیت کرنے کے لیے۔ اسی تمام صورتحال کے اوپر کہ ابھی ایسی کون سی وجوہات ہو سکتی ہیں اس طرح کی بات کرنے کی، یا پھر اگر اس طرح کی کوئی چیز ہوتی ہے یا پھر آگے فیوچر میں کوئی پیشکش ہوتی ہے تو اس کے پیچھے ماجرا کیا ہو سکتا ہے۔ حالانکہ اس سے پہلے پاکستان بارہا یہ کوششیں کر چکا ہے، لیکن اگر اس دفعہ بھارت کی طرف سے کوئی پہل ہوتی ہے تو اس کے پیچھے کیا کہانی ہو سکتی ہے۔ جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، بہت شکریہ جنرل صاحب پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے۔ ڈاکٹر معید یوسف کے انٹرویو کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھارتی میڈیا کو ایک سانپ سونگا ہوا ہے۔ بھارت ایک طرف جو ہے سرحدوں پر محاذ گرم کرتا ہے، دوسری طرف اگر اس طرح کی کوئی پیشکش ہوتی ہے جنرل صاحب تو اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں، اس کے پیچھے کیا ماجرا ہو سکتا ہے؟ کیا مودی سرکار بخلاہٹ کا شکار ہے اس وقت؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں یہ ایک ٹریپ ہے، مودی ایک سنسیئر آدمی نہیں ہے اور کوئی آنےسٹ آدمی نہیں ہے، سو اس پہ بڑی محتاط رہنا چاہیے۔ وہ یہ ہے کہ ان کے سر پہ خوف ایک طاری ہے کہ چائنا کے ساتھ ہمارا مسئلہ بنا ہوا تو یہ نہ ہو کہ 2 فرنٹ وار جو ہے وہ شروع ہو جائے، یعنی جنگ ہو، اور چائنا کے ساتھ اگر ان کی جنگ ہوتی ہے تو پاکستان بھی اس موقع کو غنیمت سمجھ کے تو وہ بھی کچھ کر دے۔ لہذا یہ ان کی اسٹریٹجی ہے کہ اسٹیج کے اوپر پاکستان کو آپ لور ان کریں اور پاکستان کے ساتھ سچویشن کو ڈیفیوز کریں، آپ کو بات چیت میں الجھا کے حل انہوں نے کوئی نہیں کرنا ہے، کچھ کسی چیز کی طرف آنا نہیں ہے، وقت آپ کا ضائع کر کے تو چائنا کے ساتھ معاملات اپنے چکانے کی کوشش کریں گے۔
ये वो चीज है जिससे हमें बचना है। मैं समझता हूँ कि इस गवर्नमेंट ने बड़ा किया है कि एक तो भारत का असल चेहरा दुनिया के सामने रखा कि ये दहशतगर्दी करवाते हैं, बड़े बड़े वाकयात करवाए इन्होंने। उसके साथ साथ वो शराइत रख दी ताकि भारत ये न कह सके कि हम मुज़ाकरात नहीं कर रहे। मुज़ाकरात के लिए शराइत होना जरूरी, क्योंकि आफ्टर ऑल भारत ने भी तो इतने से शराइत रखी थी कि जनाब पाकिस्तान दहशतगर्दी बंद करे। अब पाकिस्तान तो दहशतगर्दी कर नहीं रहा था, लेकिन यहाँ हुकूमतें ऐसी बैठी थी जो भारत की खिदमत के लिए तैयार थी, और लगता यूं ही था कि वो भारत की वकालत कर रही है यहाँ बैठ के। तो आज अगर हुकूमत अपने पाँव पे खड़ी और आपने आंखें दिखाई हैं तो बिल्कुल सही है, उनका चेहरा बेनकाब करें, और जो आपकी शराइत है वो बिल्कुल जायज है, उस पर आप खड़े रहें। सही, यानी मतलब अगर कोई कोशिश होती भी तो आपको नहीं लगता कि कोई सिंसियर जो है वो कोशिश हो सकती है। डॉक्टर मोहित यूसुफ साहब ने जैसे कि बताया कि पाकिस्तान के अंदर भारतीय दहशतगर्दी के वाज़ेह सबूत हैं, इंसिडेंट्स का हवाला भी उन्होंने दिया। उन्होंने कहा कि कॉल रिकॉर्डिंग्स मौजूद हैं, बड़े ठोस किस्म के सबूत जो मौजूद हैं, जिससे पता चलता है कि किस तरीके से स्पॉन्सर किया जाता रहा है पाकिस्तान में दहशतगर्दी को। अभी क्या ऑप्शंस जनरल साहब हमारे पास खुल गए इन तमाम चीजों के बाद, और इन सबूतों को कौन कौन से फॉरम के ऊपर जाकर जो है वो ले जाया जा सकता है और भारत को एक्सपोज किया जा सकता है? देखिए, इसमें जो मसला है वो ये था कि पिछले 5 साल जो हुकूमत हुई उन्होंने इन चीजों को इस्तेमाल नहीं किया। जो आपके पास शवाहिद हैं बहुत सारे पहले से, कुलभूषण वाला उसकी सारी मनी जो करता रहा, उसकी मनी ट्रेल हमारे पास थी। इसी तरह APS का जो मास्टरमाइंड उसका सारा वो चीजें पहले से हमारे पास मौजूद थी, लेकिन काम नहीं किया। अब आप लेट हैं, आपको 2 साल हो गए एड़ियां रगड़ते हुए FATF में। ये काम आपको 2 साल करना चाहिए था भारत के खिलाफ। अब भी कोशिश करके देखिए, क्योंकि शवायद तो है आपके पास, ये ना और शवायद को रख छोड़ना वो मुनासिब नहीं है। जरूरत इस बात की है कि आप अपने माथे से वो टैग, वो कलंक उतारें जो भारत पूरी दुनिया में लगाता रहा, और हमारी गवर्नमेंट यहाँ पे खामोश नहीं। 70,000 लोग हमारे मारे गए, और दुनिया में भारत हर किसी को कहता था कि जी ये टेररिस्ट हैं, टेररिज्म कराते हैं। आप सोचिए कि ये इस तरह का जुल्म किसी और जगह पे होगा किसी मुल्क के साथ? ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ की नालायक हुकूमतों की वजह से कि जिन्होंने ये टैग कबूल कर दिया, लेकिन भारत का जुल्म दुनिया के सामने नहीं रखा। लेकिन जनरल साहब, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के आने के बाद तो खासतौर पर कश्मीर के हवाले से आवाज उठी है, एक तरह से रिफ्रेश हुआ है ये मामला। आपको लगता है कि पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी इस वक्त, अगर हालिया में बात करूं, तो उतनी जारहाना और मौसर है जितनी होनी चाहिए, यहाँ जो वक्त की जरूरत है? देखिए, अगर मैं कंपेयर करूं पिछली गवर्नमेंट के साथ तो वो तो बहुत फर्क है, इन्होंने बहुत कुछ किया। लेकिन अगर मैं इसको मसले को हल करने के नुक्ता निगाह से देखूं कि उसके मुकाबले में आपने वाकई वो काम किया, क्योंकि भारत भी अपनी सफारतकारी कर रहा है और आपने करनी है, तो भारत से ज्यादा सफारतकारी होगी, ज्यादा मौसर होगी तो आप कामयाब हो। तो वो तो फिर आपने नहीं की है, क्योंकि यहाँ पे एक तरह का सफारतकारी का बहुत बड़ा मुकाबला है, बड़ा सख्त मुकाबला है। एक तरफ वो मुल्क है जिसके वसाइल ज्यादा हैं, जिसको इंटरनेशनली पजीराई है, मंडी है, मार्केट वो अपनी ऑफर करते हैं, $1.5 बिलियन लोगों की, ये सारी चीजें हैं। तो लिहाजा आपको उसकी निस्बत कहीं ज्यादा मेहनत करनी होगी कि आप भारत को कहीं कटहरे में ला सकें। तो वो चीज आपने नहीं, ये हमारी कमजोरी जरूर है। लेकिन आप ये कह सकते हैं कि अगर मैं PMLN की पिछली गवर्नमेंट से कंपेयर करूं तो उसकी निस्बत तो उन्होंने बहुत कुछ किया। तो जनरल साहब, आपको लगता है कि भारत जो है, अब चाहे उसकी वजह, क्योंकि आपने पहले भी बयान की, कुछ भी हो, अपनी ये जो पॉलिसी है, जारहाना पॉलिसी, उसको तर्क कर सकता है, किसी और तरफ भी, किसी और डायरेक्शन में भी सोच सकता है मोदी गवर्नमेंट खास तौर पर, क्योंकि अभी तो वही गवर्नमेंट है? देखिए, मैंने जैसे कहा, ये वक्ती चीज आर्जी है। वो चाइना के साथ उलझे हुए हैं और वो चाहते हैं कि इस वक्त एक साइड को डिफ्यूज किया जाए। लेकिन ये कहना कि ये इस रविश को छोड़ देंगे, मोदी के होते हुए तो कतन तवक्को नहीं की जा सकती। लेकिन वैसे भी भारत की पॉलिसी ऐसी ही रही है। मोदी के वक्त पे आके इसमें वायलेंस बहुत ज्यादा आ गई। तो मैं नहीं समझता कि ये सिर्फ चाल है, मकाराना काम है कि आप वक्ती तौर पे डिफ्यूज करना चाहते हैं एक साइड को। और अगर इतनी बात है तो भारत सिंसियरली इसका कश्मीर का मसला हल करे, उसके हल की तरफ आएगा। जी हम तैयार हैं, जो नेशनल जो सिक्योरिटी काउंसिल की करारदाद है उसमें अमल करने को तैयार है, तो बात खत्म हो जाती। अभी तक तैयार है तो वो उधर नहीं, बातचीत ये उलझाएंगे आपको, जैसे पीछे जो 70-72 साल गुजरे इस काम में,
वही देखिए, बहुत शुक्रिया जनरल रिटायर्ड अमजद शोएब साहब। 70-75 साल जिस तरीके से गुजरे हैं उसी तरीके से उलझाने की कोशिश की जा सकती है, लेकिन नतीजा जनरल साहब ये कह रहे हैं कि उनको निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और अगर बात होनी चाहिए तो ऑब्वियसली कश्मीर के ऊपर होनी चाहिए। बहुत वजाहत के साथ डॉक्टर मुईद यूसुफ साहब ने भी इस इंटरव्यू में कहा कि कश्मीर के ऊपर होनी चाहिए, टेररिज्म के ऊपर होना चाहिए। ये दो कोर इशूज हैं जिसके ऊपर पाकिस्तान जो है वो हमेशा तैयार है बात करने के लिए। इसके साथ एक छोटा सा मुझे ब्रेक लेना है। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करनी है जी हमें कराची की, क्योंकि कराची में लोड शेडिंग से मुतालिक एक बड़ी अहम समाअत हुई और चीफ जस्टिस साहब की जानिब से बड़ी खतरनाक किस्म के जो हैं वो रिमार्क्स दिए गए हैं कि इलेक्ट्रिक को क्या मुंबई से कंट्रोल किया जा रहा है। कि ये एक बहुत ही खतरनाक किस्म के रिमार्क्स हैं और इससे फिर कई सवालात जो हैं वो खड़े होते हैं। और फिर कराची के जो लोग हैं उनका मुस्तकबिल जो है वो इससे जुड़ा हुआ है कि मुस्तकबिल में क्या उनके मसाइल हल होने भी वाले हैं या नहीं होने वाले। इसके ऊपर हमें तफसील से बात करें। छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं साथ करें। कराची के मसाइल हकीकत में पाकिस्तान के मसाइल हैं। कराची की रोशनियां अगर बहाल करनी है और पाकिस्तान को तरक्की और खुशहाली की राह पर आगे बढ़ना है तो कराची की बिजली का मामला तो हल करना ही पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट में सिंध की लोड शेडिंग पर आज खुद नोटिस केस की समाअत के दौरान आज चीफ जस्टिस ने के इलेक्ट्रिक पर काफी बरहमी का इजहार किया। चीफ जस्टिस ने कहा कि खोज लगाया जाए तो के इलेक्ट्रिक मुंबई से कंट्रोल हो रहा होगा और यूं लगता है कि आखिर में इस कंपनी के ताने बाने मुंबई से ही निकलेंगे। चीफ जस्टिस ने इंतजामिया पर बरहम होते हुए कहा कि तमाम लोग आपस में मिले हुए हैं। जस्टिस फैसल अरब ने के इलेक्ट्रिक के हुकाम से इस्तफसार किया कि आप कराची में बिजली की पैदावार क्यों नहीं बढ़ाते, जबकि जस्टिस एजाजुल एहसन ने सवाल उठाया कि सिस्टम में 900 मेगावाट शामिल करने के लिए नेपरा ने क्या किया है। चीफ जस्टिस ने के इलेक्ट्रिक के मैनेजिंग डायरेक्टर से साफ साफ जवाब तलब किए कि क्या आपका आखिर क्या इरादा है, कराची को कब बिजली देनी है आप लोगों ने। चीफ जस्टिस से गुलजार अहमद ने यह सवाल किया कि के इलेक्ट्रिक का असल मालिक कौन है। वकील के इलेक्ट्रिक अली जफर साहब भी वहां पर मौजूद थे। उन्होंने जवाब दिया कि के इलेक्ट्रिक के 9 डायरेक्टर्स हैं जी और के इलेक्ट्रिक सऊदी और कुवैती बिजनेस ग्रुप्स का इश्तराक है, जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि इन ग्रुप्स के पीछे और मजीद ग्रुप्स होंगे। आखिर में ये कंपनी मुंबई में ही लैंड करेगी। वकील के इलेक्ट्रिक ने इनकार करते हुए कहा कि ये दुरुस्त नहीं कि ये कंपनी मुंबई की है, लेकिन चीफ जस्टिस ने के इलेक्ट्रिक के वकील अली जफर से पूछा कि हमने तो ऐसा ही सुना है, आखिर में कोई मुंबई वाला ही निकलेगा, सुना है शर्मा वर्मा नामी कोई बंदा है इसके पीछे। चीफ जस्टिस ने कारकर्दगी पर सवाल उठाते हुए कहा कि अगर आप मुल्क के वफादार होते तो कराची का ये हाल ना होता। शहर में हीट वेव आ रही है और लोगों को बिजली नहीं मिल रही। आज सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स के बाद क्या कराची में बिजली के मसाइल हल होंगे या कराची वालों को भी मजीद सब्र करना पड़ेगा। इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ फवाद अहमद साहब मौजूद हैं, एंकर पर्सन हैं, सहाफ़ी हैं, और इसके अलावा जबरान नासिर साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, सियासी और समाजी रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों हजरात का। फवाद, ये बड़े खतरनाक किस्म के रिमार्क्स जो हैं आज हमें सुनने को मिले। चीफ जस्टिस साहब ने ये एक बार नहीं 2-3 बार कहा कि ये जो के इलेक्ट्रिक है इसके ताने बाने पीछे मुंबई से मिलते हैं। क्या सोच रहे हैं कराची वाले, क्या समझ रहे हैं, क्या मजीद मायूसी फैल गई कि अगर वहां से मिलते हैं तो फिर तो नहीं कोई उम्मीद कि कराची के मसले हल हो जाएंगे? देखिए आयशा, ये कैसे मुमकिन है कि पाकिस्तान के अंदर कोई हिंदुस्तान के मालिक की कंपनी ऑपरेट कर रही हो। ये जाहिर है कि एक साहब ने भी यही कहा कि उनको इत्तलात है, जाहिर है कि उसका रेफरेंस उनके पास मौजूद नहीं था। उन्होंने कहा कोई रेफरेंस नहीं है, क्योंकि कानून जो बात करता है वो तो जाहिर है कि किसी सबूत की बुनियाद पर बात करेगा। कानून जब भी बात करेगा तो किसी कानूनी रेफरेंस की बुनियाद पर ही बात करेगा। तो चीफ जस्टिस साहब ने एक अजम्पशन का इजहार किया कि कहीं ऐसा ना हो, मतलब उन्होंने शक का इजहार किया, लेकिन पाकिस्तान के अंदर हिंदुस्तान की कोई कंपनी जो है वो ऑपरेट करे, जाहिर है कि नेशनल सिक्योरिटी ब्रीच होगा और वो पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर में तो ऐसा मुमकिन नहीं है। तो ये अजम्पशन किसी हद तक जो है वो चीफ जस्टिस साहब ने किसी जगह से उसका वाकिफ तो जाहिर है कि उन्होंने नहीं बताया, लेकिन ये किसी तौर पर दुरुस्त महसूस नहीं होता। अच्छा, जहां के इलेक्ट्रिक की हम बात करते हैं, हम सारा जब इल्जाम लगाते हैं तो हम कहते हैं कि जी के इलेक्ट्रिक इस चीज का जिम्मेदार है, दाएं का जिम्मेदार है, बाएं का जिम्मेदार है। हम उन लोगों की बात क्यों नहीं करते कि जो के इलेक्ट्रिक को रेगुलेट करते हैं, जो के इलेक्ट्रिक की फाइल्स को दबा के रखते हैं, तवील अरसे तक के इलेक्ट्रिक को मुख्तलिफ चीजों के ऊपर अप्रूवल नहीं मिलती है, उनको एक जवाब मिलता है कि वो कराची के शहरियों को उनकी जरूरत के मुताबिक बिजली फराहम ना करें। 2 मिसालें मैं आपको यहाँ पर जरूर दूंगा। एक के इलेक्ट्रिक को शंघाई इलेक्ट्रिक खरीदना चाहता है। अबराज ग्रुप जो दुनिया भर से एग्जिट कर चुका है, पाकिस्तान से एग्जिट करना चाहता है। 2016 से अब तक 6-7 मरतबा शंघाई इलेक्ट्रिक जो
चाइना की एक बहुत बड़ी कंपनी है जिसकी कुल पैदावार पाकिस्तान की पैदावार से ज्यादा है, यानी कि 30,000 मेगावाट के करीब है, वो पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर, लेकिन पाकिस्तान का कानून और पाकिस्तान के जो सारी रेगुलेटरी अथॉरिटीज है वो ट्रांजेक्शंस को किसी तौर पे मुकम्मल नहीं होने दे रहे हैं। और ठीक है, अच्छा मफवाद साथ ही रहेगा, जबरान को भी मैं शामिल गुफ्तगू करना चाहूंगी। थी तो assumptions, जबरान आपने भी यकीनन इसको फॉलो किया होगा, थी तो assumptions, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है और काफी खौफनाक किस्म की बात है। जब इस तरह की कोई बात होती है, खासतौर पर चीफ जस्टिस साहब के रिमार्क्स होते हैं, तो जहन में बहुत सारे ख्यालात जो हैं वो आते हैं। ये जो सुप्रीम कोर्ट की जो समाअत का सिलसिला है ये जारी है काफी अरसे से, कुछ बेहतरी आपने महसूस की है, कुछ रिलीफ मिला है कराची वालों को, या अभी भी वही हालात हैं? देखिए, पहली तो बात यह है कि इलेक्ट्रिक के खिलाफ हम ना सिर्फ पिटिशंस करते रहे हैं, मुजाहरे भी करते रहे हैं, नेपरा की पब्लिक हियरिंग भी हमने अटेंड की है, मगर हमें मुनासिब बात करनी चाहिए और बात करनी चाहिए क्योंकि फेयर बात है। और फेयर बात यह है कि आज जो कलमात अदा की गई जस्टिस साहब के हवाले से, अगर वो सुनी सुनाई बातों पे है, अगर उसका कोई ठोस सबूत नहीं है, तो हमारे यहाँ जो अंदिया लिया जाता है जब भी भारत का इंतजाम होता है, ये तो वही गैर जिम्मेदारी बयान होगी जो कि हमारे सियासतदान करते हैं, एक दूसरे पे भारतीय एजेंट होने का इल्जाम लगाना। अब दूसरी बात पे आ जाते हैं कि जी अगर बॉम्बे से नहीं तो क्या बीजिंग से चलाई जाए कि इलेक्ट्रिक, क्या शंघाई इलेक्ट्रिक को दे दी जाए, ये सवाल आता है। तो जहन में ये पूछते हैं कि जो कवानीन है जिनको अब रिलैक्स किया जा रहा है, आपके इल्म में ये भी होना चाहिए कि काबीना ने परमिशन दे दी है कि नेशनल सिक्योरिटी सर्टिफिकेट के इलेक्ट्रिक को दे दें, ये जानते हुए कि करोड़ों नहीं अरबों रुपए हुकूमती इदारों के नेशनल एक्सचेकर के इलेक्ट्रिक ड्यू करता है, और जब तक वो उतारता नहीं अपनी लायबिलिटीज, उसे अपने शेयर बेचने की इजाजत नहीं हो सकती। मगर दूसरी तरफ शंघाई इलेक्ट्रिक कह रहा है कि भाई हम तो तभी के इलेक्ट्रिक खरीदेंगे अगर के इलेक्ट्रिक के पास एक्सक्लूसिव पावर होगी। एक्सक्लूसिव पावर के हवाले से आपको पता है कि के इलेक्ट्रिक का इस वक्त लाइसेंस चेंज करने की बात हो रही थी, जो कि लोड शेडिंग के मसाइल हैं। तो इस पूरी गहमा गहमी के अंदर क्या अबराज जो मालिक है के इलेक्ट्रिक का, उसको फैसिलिटेट किया जाएगा और शंघाई इलेक्ट्रिक जो कि खरीदना चाहता है उसको फैसिलिटेट किया जाएगा? तो फिर कराची की आवाम का नुमाइंदा कौन रह जाता है? ये सबसे बड़ा सवाल है। और दूसरी बात कि जो करोड़ों अरबा रुपए देने हैं के इलेक्ट्रिक ने सुई सदन गैस के और बाकी इदारों के, वो दिए बगैर अगर इनको नेशनल सिक्योरिटी सर्टिफिकेट दिया जाता है, तो क्या ये एक घपला, एक धोखा नहीं होगा पाकिस्तान के साथ? तो फिर तहरीक इंसाफ की हुकूमत इसको कैसे जस्टिफाई करेगी? जो लुटी हुई दौलत बाहर से लेके आना चाहती थी, वो तो के इलेक्ट्रिक को खुला दरवाजा दे रही है कि लुटी हुई दौलत तुम ले जाओ बाहर अपने मालिकों के साथ, और किसी और को ये स्यापा दे दो जिसका नाम के इलेक्ट्रिक है। जहां तक आप बात कर रही हैं कि क्या बेहतरी आई है, बेहतरी ये आई है जी कि जब से लास्ट सेलिंग हुई सुप्रीम कोर्ट की, उस वक्त से लेके अब तक 2 बार टैरिफ बढ़ चुका है। महंगाई में सिर्फ इजाफा हुआ है। जो गैस की लोड शेडिंग थी वो भी आपके सामने पिछले 2 हफ्ते हमने देखी कि कैसे 3-3, 4-4 और कहीं पे कराची के इलाकों के अंदर 6 से 12 घंटे का दौरानिया जो है वो लोड शेडिंग का गया। तो हमारे हालात में तो बेहतरी बिल्कुल नहीं आ रही इस हवाले से। और अभी भी हमें नहीं पता, जो नेपरा ने इतना बड़ा शो किया था, अवाम के खर्चे पे, टैक्स के पैसे पे मैरियट का हॉल बुक कराया था और 6 घंटे की हियरिंग की थी, उसका फैसला क्या आया? नेपरा ने वो भी बताना गवारा नहीं किया। सही फवाद, जिस तरह से जिक्र किया कि बल्कि उसके बाद ये हुआ कि 2 दफा जो है वो टैरिफ बढ़ गया है। हाल ही में कीमतें बढ़ाने का ऐलान हुआ है हुकूमत ने। कराची वालों के लिए बिजली की जो कीमत है फी यूनिट वो 2.89 पैसे फी रुपए 2.89 रुपए फी यूनिट तक महंगी करने की जो है वो मंजूरी दे दी है। ये तो कराची के अवाम के साथ तो सरासर जुल्म हो रहा है, सहूलत भी मौजूद नहीं है, पैसे भी आपको देने पड़ रहे हैं। ये हो क्या रहा है? देखिए, मैं किसी प्राइवेट कंपनी को गालियां दूं उससे बेहतर है कि मैं उससे पूछूं कि जिसको मेरे लोगों ने वोट दिया था, जो जमहूरियत के नतीजे में इस मुल्क के इक़्तिदार के अंदर है, मैं उनसे पूछूंगा कि ताबिश गौहर की अगर कारकर्दगी, उसकी के इलेक्ट्रिक की कारकर्दगी इतनी खराब थी तो उसको पावर का एडवाइजर क्यों बनाया गया? मैं उससे पूछूंगा कि जिसने इसको इजाफा करने की इजाजत दी, जाहिर है किसी टेक्निकल ग्राउंड के ऊपर ही दी होगी, तो बजाय इसके कि मैं एक प्राइवेट कंपनी को यहाँ पर जो है वो गालियां दूं, मैं यहाँ किसी प्राइवेट कंपनी को इसका जिम्मेदार ठहराऊं, मैं उससे क्यों ना पूछूं कि जो मेरे ऊपर जो हुक्मरानी कर रहा है कि उसने टैरिफ में इस महंगाई के दौर में, कि जब कोरोना से लोग वैसे ही मुतासिर हैं, और उस वक्त के जब तेल, मतलब अब पिछले कुछ अर्से में आप देखें जो तेल 120 रुपए के करीब चला गया था वो 100 रुपए के करीब आ गया है। तो ऐसी सूरत के अंदर आप के इलेक्ट्रिक को कैसे इजाजत दे सकते हैं कि टैरिफ के अंदर वो अपने इजाफा करे? तो मुझे तो उससे पूछना है कि जो इस सारी चीज को रेगुलेट करता है, मुझे तो उससे पूछना है कि जो इसका बराह रास्त जिम्मेदार है, मुझे तो उससे पूछना है कि जिसने ताबिश गौर, अगर उसकी कारकर्दगी खराब थी
اس کے الیکٹرک کی کارکردگی اتنی بری ویلڈ تھی پوائنٹ ہے، تو ویلڈ سابق پوائنٹ دور ہے، کو اور کیوں عدالت ایسا نے بھی لگایا گیا؟ حکومتی نمائندوں کو طلب کیا ہے۔ جبران میں ایک دفعہ پھر آپ کی طرف آنا چاہوں گی، اگر ہم حل کی طرف دیکھیں تو اس کا حل کیا ہے؟ کیونکہ یہ بھی تو ایک بات کی جاتی ہے نا کہ مقابلے کی فضا کو جب تک قائم نہیں کیا جائے گا یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا، لیکن اس پر آپ نے کہا کہ اگر ممبئی سے نہیں ہوگی تو پھر بیجنگ سے ہوگی۔ مجھے یہ بتائے گا کہ سپریم کورٹ نے ریمارکس آج یہ بھی دیے کہ اگر شنگھائی الیکٹرک والے بھی آ جاتے ہیں تو وہ اپنی ریاست قائم کر لیں گے، تو وہی والی بات ہو جاتی ہے کہ ان کی اپنی شرائط ہوں گی، تو پھر اس معاملے کا حل کیا ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیے معاملے کا حل تو بنیادی طور پہ یہی ہے کہ آپ یہاں پہ ایکسکلوزیوٹی ختم کریں، مونوپلی ختم کریں۔ ایک ایسا شہر، جب آپ نے کراچی کے حقوق کی بات کرنی ہوتی ہے تو سارے کہتے ہیں کہ جی یورپ کے 3 ملکوں کے برابر شہر کی آبادی ہے، تو پھر اس شہر کے اندر کسی ایک پاور سپلائی یا ڈسٹریبیوٹر کی یا ٹرانسمیٹر کی آپ راج کیسے الاؤ کر سکتے ہیں؟ اگر 4-5 کمپنیاں ہوں گی تو وہ تابش گوہر صاحب آئیں یا کوئی اور صاحب آئیں، کم سے کم آپ کو یہ پتا ہوگا کہ کوئی ایک لابی حکومت پہ حاوی نہیں ہو رہی، اور اگر کوئی ایک پاور سپلائر کم ٹیرف میں بجلی مینج کر رہا ہے تو دوسرے کے لیے مشکل ہوگا جسٹیفائی کرنا۔ اس وقت تو یہ لگ رہا ہے کہ جو ٹیرف بڑھا دیا گیا ہے یہ کہ الیکٹرک کا ٹرن اراؤنڈ ہو جائے گا، کہ الیکٹرک کی شیئر پرائز بڑھ جائے گی، اس کے منافع میں یا اس کے بریک ایون میں اضافہ ہوگا، اور اس کے ایکسکلوزیوٹی لائسنس کے اوپر جو شنگھائی الیکٹرک اسے خریدنا چاہ رہا ہے اس کے دام اچھے مل جائیں گے۔ ایونچولی اس کا بینیفیکٹر صرف یہ نظر آ رہا ہے کہ ابراج گروپ جس نے وہ 66% شیئر بیچنے ہیں اس کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ مجھے بامبے کا تو نہیں پتا، اس حوالے سے ہمارے پاس کوئی شواہد نہیں ہے، مگر یہ آپ کو پتا ہے کہ لا تعداد اس بارے میں میڈیا میں رپورٹنگ ہو چکی ہے کہ ابراج کے مالک عارف نقوی اور پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان یہ دونوں قریب رہے ہیں۔ ابراج کے مالک جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے سپانسر بھی رہے 2018 کے 2013 کے الیکشنز کے اندر، تو یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ کیوں ہے اور کیسے ہے اور اس کو کیسے نظر انداز کیا جا رہا ہے؟ تو میرے خیال میں بامبے میں کیا ہو رہا ہے اس سے پہلے چیف جسٹس صاحب یہ پوچھیں کہ بنی گالا میں کیا ہو رہا ہے۔ صحیح، ٹھیک ہے، بڑا اچھا پوائنٹ جو ہے وہ جبران نے دیا ہے کہ بامبے میں کیا ہو رہا ہے اس سے پہلے دیکھیں کہ بنی گالا میں کیا ہو رہا ہے، یہاں پر کیا ہو رہا ہے، اور یہ بالکل ٹھیک کہا کہ اس طرح کی خبریں جو ہیں وہ آتی رہی ہیں۔ اچھا کوئکلی آخر میں فواد میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ لوڈ شیڈنگ بہت زیادہ ہو رہی ہے، عام صارفین تو مشکلات کا شکار ہیں ہی، کاروبار معاشی ہب ہے کراچی ہمارا، کاروبار کس حد تک متاثر ہو رہا ہے کراچی میں؟ دیکھیں جی، جب بھی لوڈ شیڈنگ ہوگی الٹیمیٹلی ملک کی ساری پروڈکشن جو ہے وہ کراچی سے ہوتی ہے، پورٹ سے سامان اترنے کے بعد یہی فیکٹریوں میں جاتا ہے، اس نے یہیں پہ پروڈکشن ہونی ہے۔ جس ملک کے اندر بجلی موجود نہیں ہوگی، گیس موجود نہیں ہوگی، پروڈکشن کرنے کے لیے جو ہے وہ ایسا ماحول موجود نہیں ہوگا کہ جہاں پروڈکشن جو ہے وہ مکمل انداز میں ٹھیک طریقے سے ہو سکے، ظاہر ہے کہ وہاں پر معیشت اس طریقے سے ترقی نہیں کر پائے گی کہ جس کی ایک توقع کی جاتی ہے، جس کی ایک خواہش کی جاتی ہے۔ تو الٹیمیٹلی جب لوڈ شیڈنگ ہوگی انڈسٹریل ایریا کے اندر ہوگی، اور پھر وہاں پر صرف بجلی کی نہیں بلکہ گیس کی بھی لوڈ شیڈنگ ہوگی، تو اس کے نتیجے میں ملک کا کیا حال ہوگا وہ آپ سب کے سامنے ہی ہے۔ مہنگائی آپ دیکھ ہی رہے ہیں، ظاہر ہے ساری چیزیں ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہیں۔ جب ملک ترقی ٹھیک ہے کرے گا، جبران سے بھی جاتا ہے کوئکلی میں پوچھنا چاہوں گی، یہ جو ٹیرف دوبارہ بڑھایا گیا ہے، جبران آپ کافی ایکٹیو نظر آتے ہیں اس طرح کی چیزوں کو لے کر، کیا دیکھا جائے آپ کو کہ اب آپ دوبارہ جو ہے وہ عدالت میں جائیں گے اس ٹیرف کے خلاف، یہ جو ابھی نیا آیا ہے اور 2.89 روپے فی یونٹ بڑھائے گئے ہیں؟ ہم تو جی آج بھی عدالت میں تھے، جو ہماری ہیومن رائٹس پٹیشن سنی گئی ہے جس دوران کے سماعت ہوئی ہے اس کے اندر ہم ہی پارٹی ہیں، ہماری لیگل ٹیم ہے جس کو ریپرزینٹ کر رہی ہے، تو ہم آلریڈی عدالت میں۔ مگر میں ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں جب لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے نا، ہم صرف انڈسٹری پہ فوکس کرتے ہیں، ہم یہ بھول گئے کہ وزیر اعظم خود 2 سال سے ڈیجیٹل پاکستان کی بات کر رہے ہیں۔ جب 8-10 دن ریزیڈینشیل ایریا کے اندر بھی بجلی چلی جاتی ہے تو وہ تمام لوگ جو آن لائن طریقے سے یوٹیوب، فیس بک یا کسی ای کامرس کے ذریعے اپنے پروڈکٹس بیچ رہے ہیں گھر سے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ، وقت ختم ہو گیا۔ جبران ناصر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، فواد احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، بہت شکریہ آپ دونوں حضرات کا۔ ایک ساتھ ہی پروگرام کا وقت یہاں ختم ہوتا ہے، آپ سے انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی، خیال رکھیے اپنا، اللہ حافظ۔